तेरा नाम तेरा नाम यीशु नाम यीशु नाम तेरा नाम पावन नाम पावन नाम यीशु नाम प्यारा नाम प्यारा Our most gracious Heavenly Father, we thank you for the country of India, our nation, Lord, where there are million God and goddesses. We pray, O God, that your presence would penetrate right from the Himalayas down to Cape Comorin, from the city of Bombay to Old Calcutta, Lord, that your presence would touch your people. Lord, we pray, O God, that thou would birth in your people, Lord, the spiritual awakening, Lord, that they would turn to your God. Lord, there are so many people who are lost in darkness and idolatry. Lord, we pray, O God, that the marvelous gospel would touch them and draw their hearts closer to thee, O Father. Lord, we pray, O God, that your word would be preached to the millions and thousands of people, God, who are in our nation who haven't heard about Jesus. We pray, O God, for Lord, the interior tribal areas, O God. We pray, O God, that thou would touch those people, O God. And we pray, O God, that thou would touch their lives. We pray for, Lord, the villages, O God, where the gospel has to reach your people, O God. There are no scriptures in many Indian languages, O God. Lord, we pray, O God, that thou would raise up people, Lord, who would be able to bring the gospel in their mother tongue, O Father. Lord, we pray for the needy of our nation, O God, especially, Lord, the malnourished children, O God. Lord, we pray, O God, that thou would enable them, Lord, that they would be able to glorify your name, O God. We pray, O God, that thou would make the church as a light and a salt in a place, O God, where people are not sensitive towards your voice, O God. Lord, that you would enable, Lord, the church to be a sending church. Lord, we pray, O God, that thou would remove, Lord, the lukewarmness in the church, O God. And we pray for, Lord, the leaders of our church, O God, that they would be able to, Lord, carry forth your word, O God, in its power, O God. We once again thank you, Lord, for this privilege, and we want to commit, Lord, the land of India into your loving hands, that thou would visit in a very special way in reviving and, Lord, preparing them for your coming. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. 네, 지금 세계에는 인구 대국 두 나라가 있습니다. 한 나라는 중국이고 한 나라는 인도입니다. 그래서 인도에 대한 우리 선교에 대한 그 관심이 참 지대하고 또 특히 힌두권의 아주 중요한 지역이기 때문에 저희들이 인도 선교에 대한 많은 관심들이 있습니다. 그러나 동시에 많은 장애도 지금 생기기 시작했고, 그래서 지금 지난 10월 10일에서 13일까지 인도에 있는 선교사님들이 방콕에서 선교대회를 열었습니다. 자, 이제 그 선교대회 얘기와 또 현재 인도에 대해서 진행되는 그 상황들에 대해서 저희가 우리 현장에 계시는 블라이트 리 선교사님 지금 모셔서 한번 인터뷰를 하기로 했습니다. 예, 선교사님 안녕하세요. 예, 선교사님 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
예, 선교사님, 지금 그 인도에 대한 그 관심들이 어떻게 되는지 모르겠습니다만 여전히 우리 선교계에서는 아주 중요한 선교지로 저희가 이렇게 알고 있어요. 그런데 또 한편에는 지금 상당히 어려운 일들도 동시에 인도 안에서 진행되고 있고 선교적으로 접근하기가 쉽지 않은 그렇습니다. 네, 환경인데요. 이제 처음에 우리 이 방송을 들으시는 많은 분들에게 우리 또 특히 동료 선교사님들에게 인사 한 말씀 부탁하고 시작하겠습니다. 예, 인도에서 사역하고 있는 브라이트 선교사입니다. 세계 여러 곳에 있는 모든 선교사님들께 안부의 인사를 드립니다. 어디에 계시든지 주님의 은혜로 동행하시면서 오늘 하루도 승리하시고 여러 가지 어려움이 있습니다. 그러나 주님의 주시는 능력으로 승리하시기를 간절히 기도드립니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자, 인도 그러면 참 우리가 아는 것 같지만 또 상당히 모르는 부분이 많이 있고 워낙 그 문화도 다문화고 다종족이고 그런 나라로 저희가 알고 있는데요. 특히 이제 힌두권이 아주 거기가 종주국으로 알고 있고 또 대다수의 그 힌두권이 그 나라에 있는데 인도를 조금 더 설명을 좀 해주시죠. 예, 우리가 인도 하면은 힌두교의 나라로 알고 있습니다. 그리고 또 이 힌두교를 이렇게 구성하고 있는 것이 바로 카스트 제도입니다. 그래서 카스트 제도가 힌두교와 이렇게 동전의 양면과 같이 한 나라를 구성하는 기본적인 요소가 되어 있습니다. 그런데 우리가 힌두교가 무엇인지 정확하게 모르는 분들이 사실 많이 있죠. 요즘 한국에서도 보면은 교회에서 요가를 강좌하는 경우가 종종 있는 것을 봅니다. 제가 알고 있기로도 영국이나 미국에서 많은 교회들이 요가 강좌를 하고 있는 것으로 알고 있는데 요가는 힌두교에서 구원의 길로 이루는 한 가지 수단이 되고 있는 방법입니다. 그런데 우리가 그것을 잘 알지 못하고 단지 건강에 좋다는 이유만으로 요가를 하는 경우가 많이 있는데요. 힌두교에 대해서 저희들이 정확하게 모르고 있는 그런 문제점이 있습니다. 그리고 인도는 이 카스트 제도 때문에 수많은 종족 그룹이 생겨나게 되었는데요. 4,500개의 종족 그룹이 있고 그중에 상당수가 미전도 종족 그룹으로 알려져 있습니다. 특별히 북인도에 100만 명 이상의 미전도 종족 그룹이 100개 이상 있다는 것으로 저희들이 전해 듣고 있습니다. 또 반면에 인도는 또 기독교 역사가 2000년이 넘는 나라입니다. 저희들이 인도가 단지 힌두교의 나라이기 때문에 힌두교만 있는 것으로 생각하기 쉬운데 사도 도마를 통해서 2000년 전부터 교회의 역사가 시작됐다는 사실을 저희들이 또 알아야 합니다. 그리고 또 인도는 이런 과학과 수학 또 기술들이 그대로부터 발전해 온 나라입니다. 우리가 힌두교 하면은 굉장히 우상을 숭배하고 굉장히 열악한 그런 나라로 우리가 착각하기 쉬운데 그대로부터 인류 문명이 발달을 했고 또 수학, 과학, 기술 등이 그대로부터 발달을 해서 상당한 수준에 올라와 있는 나라입니다. 그래서 우리가 참 이해하기 힘든 나라가 바로 인도이고 저희들이 잘 알지 못하는 것이 힌두이즘이기도 하고 그런 나라가 바로 인도가 이제 가장 이렇게 복잡한 그러면서도 이해하기 힘든 이런 것이 바로 인도의 특색이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 뭐 저희가 일반적으로 그 배운 것들이 인도의 특징이 카스트 제도라고 그랬는데 그게 힌두 교회에서 나오는 하나의 계급 제도라고 또 아까 언급도 해 주셨는데요. 실제로 그런 그 계급으로 인해서 사람들이 어떻게 좀 숙명처럼 그거를 받아들이고 또 거기에 순응하고 있는지 아니면 좀 더 지금 이제 현대화되면서 개혁적인 거라든지 그런 것들이 좀 어떻게 움직임이 있는지요. 바로 힌두교를 구성하고 있는 계급이 바로 이제 카스트인데요. 이 카스트는 모든 사람에게 이제 고대로부터 수천 년 동안 내려온 것이기 때문에 이제 숙명처럼 여겨지는 부분들이 있습니다.
그래서 이 카스트는 신도 바꿀 수 없는 그런 숙명처럼 생각을 하고 있는 것이죠. 그렇지만 인도가 독립을 하면서 이 카스트의 성격이 많이 변화되고 있습니다. 그리고 저희들이 먼저 이 카스트에 대해서 정확하게 알아야 할 것은 이것이 단지 종교적인 계급을 가리키는 것만이 아니고 원래는 경제적인 시스템으로 카스트가 시작했다는 것을 알아야 됩니다. 그 사람의 직업에 따라서 카스트가 발전을 한 것이기 때문에 그리고 그 카스트를 중심으로 이 한 나라의 그 경제 시스템이 움직이는 것이기 때문에 바로 경제적인 시스템이라는 것을 알아야 한다는 것이죠. 그리고 이 카스트는 정치적인 성격을 가지고 있기도 합니다. 한 카스트 그룹이 자기 카스트 그룹에 속한 사람들을 서로 돕고 거기에 자치기구를 세워서 여러 가지 가정사회 문제를 해결하기도 하고 또 같은 카스트 사람들의 복지와 그런 사회적인 지위를 향상시키기 위해서 많은 노력을 기울입니다. 그래서 이런 카스트 그룹이 이제 인도가 독립하면서 모든 사람이 참정권을 가지게 되었을 때 정치적인 세력으로 발전을 해서 가장 낮은 그 카스트 그룹 아니면 뭐 불가촉 그룹으로 속한 그룹에서도 이렇게 국회의원이 나오고 수상이 나오고 그러면서 그 카스트 그룹의 사회적인 지위가 전반적으로 향상되는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 현대에 들어와서 이 카스트가 물론 숙명처럼 여겨지는 것이지만 거기에 있는 그 경제적인 성격, 또 정치적인 성격을 활용해서 이거 사회적인 지위를 높이고 또 사회 변혁을 일으키는 수단이 되기도 한다 하는 점을 저희들이 염두에 둘 필요가 있는 것이죠. 예. 네, 그러니까 카스트가 물론 하나의 고착된 제도이기도 하지만 상당히 그 역동성이 있고 가변적인 그 부분도 있다는 말씀이네요. 예, 그렇습니다. 그래서 우리가 교회 개척에 있어서도 이 카스트가 아주 중요한 역할을 하고 있는데요. 왜냐하면은 다른 카스트가 와서 복음을 전할 때 그 카스트에 속한 사람들이 잘 받아들이지 않는다는 얘기죠. 그러니까 복음은 자기 카스트에 속한 사람들한테 전할 때 효과적으로 전달이 될 수가 있습니다. 그래서 우리 인도 지역에서 이루어지는 교회 개척 역사를 보면은 많은 지역에서 카스트별로 교회가 세워지는 것을 볼 수가 있고요. 그리고 이런 이제 인도가 독립한 이후에 모든 사람 평등하다는 생각이 이렇게 갖게 되었기 때문에 또 교육을 통해서 그러한 생각을 사람들이 또 갖고 있기 때문에 또 낮은 카스트 중에서도 그 브라만만이 할 수 있는 그런 제사장 역할을 하고 또 자기 나름대로 신전을 세워서 그곳에서 제사장으로서 하는 역할을 하는 일들이 많이 이루어지고 있습니다. 전통적인 힌두교의 사상에서 보면은 브라만 아닌 사람들이 브라만의 역할을 하는 것이 말세 징조라는 사상이 있는데 지금 현재 인도도 말세라는 기본적인 생각을 가지고 있고 그러한 것이 전통적인 힌두교 사상에서 보면은 낮은 카스트 사람들이 브라만만이 할 수 있는 그런 일들을 하고 있는 것들이 많이 나타나고 있는 것이죠. 예. 네. 그러면 우리가 성경적 종말에 대해서 이렇게 느끼는 거하고 자기들은 힌두적 종말론에 대한 것들이 어떻게 보면 그 종말론이라는 관점에서는 같은 관점을 지금 가지기 시작했다는 거군요. 예. 힌두교에서도 지금이 이제 마지막 시대입니다. 그래서 도덕적으로 굉장히 타락한 시대이고 그래서 종말이 오는데 이제 시바 신이 이 종말에 이 모든 세계를 다 파괴하고 새로운 세상을 만들 것이라는 그런 신념을 가지고 있습니다. 그런 면에서 기독교적인 종말론과 이제 비슷한 측면이 있는 것이죠. 네, 그렇군요. 자, 우리 브라이틀리 선교사님은 사실은 그 힌두권의 그 문화를 정통적으로 아주 그 연구하신 우리 그 PhD 학위를 가지시고 그렇게 연구를 하셨기 때문에 참 저희가 정말 배워야 될 그 부분들을 많이 지금 설명해 주고 계시는데요. 자, 오늘은
또 이제 이렇게 인도나 힌두권에 대한 얘기를 잠깐 해주셨는데, 이제 조금 더 현실적인 말씀으로 좀 한번 여쭤보려고 합니다. 그 인도가 지금 그 선교사님들의 그 어떤 비자 문제나, 이제 원래 제가 좀 다른 질문들이 준비가 돼 있는데요. 우선 이 부분부터 좀 한번 여쭤보고 싶습니다. 그래서 현재 우리 선교사님들이 어떤 상황에서 인도 선교를 하고 계시는지, 또 어떤 면들이 좀 어렵고 힘든 면들이 있는지, 또 기회가 있는지, 그거부터 한번 좀 우선 말씀을 해주시고 제가 다음 질문으로 들어가겠습니다. 예. 지금 현재 우리 선교사님들이 비자 관련해서 많은 어려움을 겪고 있습니다. 그런데 우리가 이 문제를 생각할 때 그 인도 정부에서 행하는 이런 비자법에 있어서의 합당한 측면이 있다는 것도 우리가 염두에 두어야 하고, 그리고 그동안 이 비자 관련해서 우리 선교사님들이 좀 부주의한 측면도 있었다는 것을 우리가 좀 염두에 두고 살펴보아야 할 텐데요. 지금 인도에서 가장 문제가 되고 있는 것은 그 블랙머니 방지법에 의한 세금 관련 문제입니다. 그래서 우리가 뭐 꼭 선교사뿐만 아니라 많은 인도 사람들도 그 블랙머니를 가지고 있다는 것이죠. 그 블랙머니라는 것은 세금을 내지 않는 세금을 내지 않는 그런 돈이 굉장히 큰 규모로 이제 움직이고 있기 때문에 정부에서 세금을 내지 않는 그런 블랙머니를 찾아내고 그런 블랙머니를 방지하겠다는 법을 통과시켜서 시행을 하고 있는 것이죠. 그것과 관련해서 이 외국인들이 사실은 인도에서 사업을 하고 인도에서 살아가면서 이제 세금을 내지 않는다는 것입니다. 그래서 많은 선교사님들 사실 비즈니스를 하면서도 세금을 거의 내지 않는 분들이 대부분입니다. 그래서 인도 정부에서 보면은 오랫동안 인도에서 살아가면서 비즈니스를 하고 또 그렇게 또 풍족하게 살아가면서 세금을 안 낸다는 것이 말이 되느냐 하는 것이죠. 그래서 그런 문제의식을 가지고 바로 비즈니스를 하는 사람들이 이게 어느 정도의 세금을 내지 않으면 비자를 주지 않음으로써 실제로는 수입이 있는데도 불구하고 세금을 내지 않는 그런 블랙머니를 찾아내고 그러한 것을 이제 방지하겠다는 측면이 있습니다. 그리고 또 우리 학생 비자를 가지고 있는 선교사님들도 마찬가지이죠. 또 학생 비자를 가지고 언어를 공부한다든지 아니면 어느 학위 과정을 하는데 사역을 한다는 이유 때문에 수업에 빠지고 그리고 학위 과정을 하면서도 그걸 끝까지 하지 못하고 또 시간이 지나면 또 다른 학교로 전학을 해서 과정을 다시 시작하고 이런 일들이 종종 있었습니다. 이렇게 외국인들이 이 학교에 와서 그 과정을 하면서도 끝까지 하지 못하고 학교를 이렇게 전전하는 것이 인도 정부에서 보면은 굉장히 이롭지 않다는 것이죠. 그래서 젊은 사람들이 이 학위 과정을 하고 인도에 대해서 알고 또 그것이 어떤 국제적인 협력 관계를 만드는 바탕이 되어야 되는데 선교사들이 학위 과정을 하면서 끝까지 하지 않으므로 이것은 이제 인도에 대해서 공부를 하겠다는 의지가 없는 것이고 바로 비자만을 위해서 이렇게 학교에 들어왔다는 것을 증명하는 것이기 때문에 그러한 문제에 대해서 정확하게 앞으로는 하겠다 하는 정부의 입장입니다. 그래서 지금 30세 이상 되신 분들이 학교에 지원을 하면 잘 받아주지를 않습니다. 그래서 30세 이상 되면은 학교에 이제 들어가는 것도 이제 힘들어졌고, 그리고 이제는 모든 외국인 학생들이 컴퓨터에서 이제 고유 번호를 지정을 받아서 컴퓨터로 고유 번호를 치기만 하면 그분이 출석한 일수라든지 성적이라든지 또 학교에 있는 모든 상황들이 이제 기록이 나오기 때문에 이제는 학교를 마음대로 움직일 수 없는 상황이고 학교를 이렇게 움직이다가 지금 비자 못 받고 나온 분들이 또 몇 분 계십니다. 그런 면에서
지금 비즈니스 비자나 학생 비자나 정부로 굉장히 이렇게 억압을 받고 있는 시점인데 이것이 우리 선교사들이 그 세금과 관련해서 세금을 정확하게 내지 못했다는 측면도 있고 또 학교 생활을 하면서 학위 과정을 이제 끝까지 잘 하지 못함으로써 스스로 문제를 일으킨 측면도 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 이런 문제를 무조건 인도 정부만 탓할 것이 아니라 그곳에 담겨져 있는 어떤 사회 정의 측면이 있기 때문에 그런 문제를 잘 인식하고 그런 정부의 시책에 저희들이 협력하면서 이러한 비자 문제를 해결할 수 있는 지혜도 필요하다고 할 수 있습니다. 또 다른 측면으로는 이러한 비자와 관련해서 어려움 때문에 우리 선교사들의 그런 사역이 업그레이드 되는 측면이 있습니다. 왜냐하면은 지금 이런 비자에 어려움이 생겨서 이런 모든 사역들을 현지인과 협력하지 않으면 비자를 받지 못하고 쫓겨가는 그런 실정이 와 있다는 것이죠. 예를 들어서 한 신학교를 운영하는 선교사님이 그 신학교를 본인의 이름으로 등록을 하고 운영을 몇 년 동안 하셨는데 인도 정부에서 이 신학교 건물을 빼앗고 그 사람의 비자도 취소하겠다는 압력이 들어왔습니다. 왜냐하면 그런 신학교를 할 수 있는 이제 법적으로 할 수 있는 그런 신분이 아닌데 그런 신학교를 운영을 하고 있기 때문에 그 비자도 취소하고 신학교 건물도 빼앗겠다는 것이죠. 그러니까 이분이 몇 달 동안 경찰 조사를 받으면서 또 그 와중에 현지인의 이름으로 그 신학교를 등록하고 또 현지인 리더십을 인정하게 됐습니다. 그런 식으로 좀 강압적인 방법이긴 하였지만 현지인 교회와 협력하는 것이 이루어지고 또 현지인 리더십이 세워지고 그럼으로써 선교사가 떠나더라도 혹시라도 떠나더라도 현지인을 중심으로 사역이 계속 진행될 수 있도록 하는 선교의 업그레이드가 강압적인 방법이지만 이루어지고 있는 것도 한 측면이다. 그래서 비자 관련해서 어려움이 있는 것이 사실이지만 이러한 어려움을 선교의 업그레이드를 할 수 있는 좋은 기회로 활용할 수 있는 그런 지혜가 지금 저희들에게 필요하지 않나 하는 생각을 갖게 됩니다. 네, 그렇군요. 그러면은 이제부터는 좀 더 적법성을 가진 그런 방법으로 접근하고 그것이 좀 어렵고 힘들지만 그런 방법으로 이제 정식으로 나가야 된다. 이제 그런 말씀이군요. 예, 그렇습니다. 네. 자, 지금 이제 그렇게 점점 우리 그 선교사님들의 그 비자 문제가 전에는 뭐 이런 방법 저런 방법을 써서도 좀 쉽게 해결이 됐지만 이제는 아주 그 법적인 근거에 의해서 정확하게 하지 않으면 비자가 나오지들 않게 될 것이다. 그리고 또 현재도 그 계신 분들 중에 할 수 없이 나와야 되는 분들이나 또 제가 그냥 듣기에는 뭐 공항에서부터 입국 거절을 당하신 분들도 있다는 얘기도 좀 들었어요. 이제 그런 것이 루머는 아닌 것 같은데 실제로 그런 것들이 일어나고 있는데 그런 상황은 좀 어떤 상황인가요? 저희들이 여러 가지 루트를 통해서 이제 소식을 들어보면은 이제 남편 선교사님이 한국에서 비자를 받고 공항으로 이제 인도 공항에 왔는데 인도 공항에서 거부를 당해서 이제 한국으로 도록하고 부인 선교사님만 이제 인도로 들어왔다 이런 얘기도 듣고 그리고 실제로 이제 비자를 받지 못하고 공항에서 이제 이렇게 나가신 분들이 1년 동안 20명이 넘는 것으로 듣고 있습니다. 그리고 오래되신 분들, 특별히 20년이 넘은 분들 중에서도 그런 정부의 이제 압력이 들어오기 때문에 자발적으로 이제 좀 인도에 있는 것을 잠시 포기하고 한국으로 들어가신 분들도 또 한 20여 명이 넘는 것으로 이제 파악이 되고 있습니다. 그래서 실제로 이 공항에서 이제 비자를 받지 못하고 돌아가신 분들이 상당수 있는 것으로 알고 있고 또 지난주에 전인도 선교사 대회가 방콕에서 있었는데요. 또 공항에서 방콕으로 가려고 하는데 공항에서 이제 조사를 받다가 출국을 못하신 분들도 또 몇 분 계신 것으로 이제 들었습니다. 그래서 이러한 비자 관련해서 지금 상당한 어려움을 겪고 있는 것이 사실입니다. 네, 그렇군요.
지금 그러면은 지난번 그 선교사 대회를 지금 말씀해 주셨는데 그 선교사 대회가 어떻게 진행됐는지 거기에 대해서도 좀 간략하게 말씀 좀 부탁드립니다. 예. 이번 이제 인도 선교사 대회는 13회 대회를 맞이했습니다. 저도 이 대회 때 참석하고 그리고 이제 2년마다 한 번씩 열리는데 벌써 이제 13년이 13회가 이제 되었다는 것이 바로 이제 26년째가 되었다는 것을 말해주고 있는데요. 이러한 비자 관련해서 이제 어려움과 또 보안상의 문제 때문에 처음으로 해외로 나가서 방콕에서 전인도 선교사 대회가 열리게 되었습니다. 이번에는 우리 선교사 협의회와 또 인도 선교 네트워크 그리고 이제 한 지역 교회가 같이 협력을 해서 선교사 대회를 진행을 했습니다. 그래서 이번에는 이런 선교사 대회가 아주 풍성한 말씀 잔치가 있었습니다. 그리고 여러 가지 이제 음악회 또 공연 선교사님들을 위로하는 그런 잔치들이 많이 있었고 그리고 여러 이제 교수님들과 또 전문가들이 또 어떤 인도 선교의 현장을 위해서 어떤 바람직한 성경적인 교회가 무엇이냐 또 성경적인 선교 전략이 어떻게 해야 되는가 그런 주제를 가지고 강의가 있었습니다. 근데 한 가지 아쉬웠던 점은 우리 선교사님들이 좀 더 자발적으로 이런 비자 관련해서 어려움이 있을 때 우리가 이것을 어떻게 대처해야 되는가 이런 좀 심도 깊은 토의가 좀 진행이 되고 그리고 우리가 선교사들 앞으로 어떤 사역을 개발하기 위해서 어떻게 이제 해야 될 것이야 그런 사역 전략 회의가 좀 더 충분한 시간을 가지고 진행이 됐었으면 좋았겠다 하는 그런 좀 아쉬움을 가지고 있습니다. 하여튼 하나님의 은혜로 3박 4일간의 그런 시간들을 잘 진행이 되어서 감사를 드립니다. 네, 그렇군요. 선교사님들이 요번에 상당히 많이 계시지만 실제로는 또 많이 참석을 못 하셨다고 그러고 또 참석하고 싶어도 비자 문제 때문에 어려워서 못 오시는 분도 계시다고 이렇게 말씀을 들었습니다. 전반적으로 우리 선교사님들이 이런 선교대회를 하고 나면은 어떻게 좀 저희들이 물론 선교사님들이 힘을 얻으시도록 이런 것들을 준비하고 구성하시는데 결과적으로는 선교사님들이 어떻게 좀 어려움을 극복하겠다 하는 의지를 좀 더 많이 가지셨던지 아니면 전략적인 방법들 아까 좀 더 구체적으로 연구를 못했다고 아쉬워하셨지만 그래도 좀 길을 만들었다든지 그런 것들로 볼 때 어떤 결론이라 그럴까요? 그런 것들을 어떻게 좀 정리를 해보실 수 있나요? 이번 방콕 대회에 대해서. 이번 방콕 대회를 통해서 우리 선교사님들은 개인적으로 많은 좀 은혜를 받고 또 도전을 받고 또 이런 어려움이 많이 있지만 이런 어려움을 극복하고 사역하고자 하는 의지를 다졌다고 생각을 하게 됩니다. 그런데 이제 우리가 구체적으로 이러한 이제 현실 속에서 어떻게 좀 지혜롭게 비즈니스 선교나 또 학생 비자를 통해서라든지 그리고 현지 교회와 우리가 협력하지 않으면 지금 이제 비자 문제 때문에 살아날 수 없는 그런 상황인데 어떻게 현지 교회나 교단이나 협력을 할 것인지 그런 토의가 사실 이제 이루어지지를 못했습니다. 그래서 개인적으로는 이제 그런 의지를 다졌지만 또 구체적으로 또 전략적으로 이러한 것을 어떻게 해 나갈 것인가에 대한 방향성에 대해서는 구체적인 토의가 이루어지지 못한 점이 있고요. 네. 그렇지만 앞으로 이제 인도 선교 네트워크를 통해서 또 우리 전인도 선교 협의회가 한국 교회와 이렇게 협력을 이제 다지면서 인도 선교를 해 나가자 그런 이제 좀 방향성만 이제 이렇게 제시를 이제 하였는데 앞으로 구체적으로 우리가 어떻게 이런 사역을 진행해야 할 것인가, 또 지혜롭게 이런 상황들을 극복해 나가야 될 것인가는 선교사들 스스로 서로 이렇게 상의를 하고 서로 이렇게 사역을
이제 협력해서 개발을 하는 그런 의지와 노력이 앞으로 이제 필요하겠다 이런 생각을 갖게 됩니다. 네. 자, 그러면서 요즘 우리가 이제 그 네트워크를 많이 지금 우리가 얘기하고 있는데, 특별히 예, 예. 인터넷을 통한 그 네트워크에 대해서 이번에 좀 논의가 있었나요? 좀 우리 인도 선교사와의 그 네트워크 문제를 위해서 그 부분도 좀 있었나요? 그 부분이 이제 각 이제 사역별로 각 어떤 뭐 신학교 사역, 지도자 훈련 사역, 교육 사역 이런 사역별로 이제 선교사들이 모여서 서로 이제 네트워크를 하자는 이제 그런 얘기는 있었는데 실제로 이 선교사 대회 때마다 이런 네트워크를 이제 잘 이루어서 서로 협력하자는 얘기가 이제 나오고는 있지만 이것이 어느 정도 하다가는 그만 중단되는 그런 일들이 좀 자주 있었습니다. 그래서 그런 네트워크를 서로 이제 연락처를 나누고 네트워크를 만들고 그러는 것을 하기는 했지만 이것이 앞으로 진행이 되는 정확하게 계속해서 이제 진행이 되는 것이 관건이 아닌가 하는 생각을 갖습니다. 그래서 앞으로의 숙제가 아닌가 싶습니다. 네, 그렇군요. 자, 이제 우리 선교사들의 당면한 어려움도 말씀해 주셨고 또 인도 선교사 대회에 대해서도 좀 결과를 말씀해 주셨는데요. 자, 이제 다시 좀 인도 문제로 좀 돌아가서 자, 이런 상황에서 지금 인도의 정치적 상황과 경제적 상황, 이 사회 분위기 이런 거는 지금 어떻게 돌아가고 있나요? 예, 최근까지 인도 뉴스에서 계속 파키스탄과의 그런 갈등을 가장 중요한 뉴스거리로 이렇게 내보내는 것을 보았습니다. 왜냐면은 지난 9월 29일 인도의 몇 명 부대가 파키스탄 내부로 침투해서 지역적인 공격을 했기 때문입니다. 카시미르 지역에서 있었는데요. 인도 정부는 이런 이제 군사 행동이 파키스탄 내부의 그 테러 분자들을 색출하기 위한 군사 행동이었다고 주장을 하고 있는 것이죠. 그런데 파키스탄에서는 또 그런 일이 없었다 이렇게 공식 발표를 했습니다. 왜냐하면 지금 인도가 그동안 계속 이제 파키스탄을 지목해서 인도에 대해서 테러를 일으키는 단체와 협력한다고 비난을 했었습니다. 그리고 이런 파키스탄의 어떤 테러 행동을 제압하기 위해서 국제적인 공조를 계속해서 추진을 하고 있는데요. 바로 이 사건이 있기 직전에 또 파키스탄의 무력 단체가 인도의 그 카시미르 지역으로 침투해서 19명의 인도 군인들을 살상을 했습니다. 이것이 이제 또 문제가 되어서 이번에 9월 29일 인도 특수부대가 또 파키스탄 내부로 침투해서 지역적인 공격을 하게 되었는데요. 이런 카시미르 지역을 중심으로 한 이 영토 분쟁 그리고 이제 무력 분쟁이 지금 계속해서 이루어지고 있고 또 이러한 갈등 속에서 우리가 핵무기를 사용할 수 있다는 그런 경고성 발언을 두 나라에서 지금 하고 있어서 갈등이 굉장히 긴장이 아주 고조되고 있는 상황입니다. 또 이렇게 정치적으로는 불안한 상황이지만 인도의 경제는 굉장히 호황을 유지하고 있습니다. 사실 세계 경제가 전반적으로 어렵지만 그 가운데서도 인도 경제는 상당한 이제 또 호황을 누리고 또 두 자리 성장률을 계속해서 유지하고 있다는 것이죠. 지금 수상이 선교사들한테는 굉장히 어려움을 주고 있지만 또 사회 전반적으로는 이 경제 성장률을 이끌면서 또 국민의 대중적인 인기를 누리고 있습니다. 또 지난 10월 7일에도 뉴델리에서 또 인도와 중국 두 경제 부처들이 만나서 4차 전략 경제 대회를 했고 그리고 17조가 넘는 규모의 경제 협력 강화에 서로 조인을 하게 됐습니다. 그래서 두 나라가 사실은 세계 2위와 7위의 경제 대국이고
또 두 나라를 합한 인구가 25억이 넘기 때문에 두 나라가 이렇게 경제적인 협력을 함으로써 세계 경제 발전의 쌍발 엔진이 되자 이렇게 구호를 외쳤다고 하는데요. 앞으로 이러한 경제적인 호황이 중국과도 더불어서 세계 경제를 이렇게 이끌어가는 경제 대국으로 인도가 성장할 것이라는 그러한 기대를 가지고 있습니다. 네, 감사합니다. 뭐 중국과 인도 두 나라가 경제 대국이 사실은 또 둘이 합치면 시너지 효과가 많이 나올 거고, 그래서 아마 좋은 또 경제적으로는 그 뭐 이렇게 악화되는 분위기는 아닌 것 같은데요. 그러나 이 정권이 아까 말씀하신 것이 그 지금 수상이 굉장히 그 힌두권에 굉장히 강한 신앙이 있는 사람으로 이렇게 언급도 좀 해주셨는데 그쪽에 지금 그 힌두교와 그 정권의 관계라든지 또 그런 건 좀 어떤가요? 거기가 물론 모슬림도 많이 있고 그러기 때문에 좀 그 균형이 잡혀야 되는 나라로 보고 있는데 그 힌두교의 그 원리주의자들이라든지 그 정권의 관계는 좀 요즘 어떤가요? 지금 현 정부가 힌두교 원리주의 단체들이 지원을 해서 수상이 된 사람입니다. 그래서 이 힌두교 원리주의자들이 정당을 만들어서 그 정당이 90년대까지만 해도 굉장히 미비한 정당이었지만 90년대 말 급성장을 해서 현재 정권까지 잡게 되었는데요. 현 정부와 또 현 정부를 지지하고 있는 그 힌두교 원리주의 단체들이 사실은 인도 전역에 뿌리를 내리고 있고, 그리고 인도가 독립운동을 할 때부터 독립운동을 하는 그런 단체에서부터 시작을 해서 아주 인도의 시골 구석구석까지 뿌리를 내리고 있는 단체입니다. 그래서 이런 힌두교 원리주의 단체들이 한 정부를 지원하고 있기 때문에 전반적으로 사회적으로는 아주 견고하게 단결을 하고 있는데, 이런 힌두교 원리주의자들이 이 정권과 결탁을 하고 있어서 지금 현재 인도 전역에서 교회에 대한 핍박이라든지 또 무슬림에 대한 억압이라든지 이런 타종교 억압 정책이 굉장히 이렇게 나타나고 있고, 또 제가 듣는 소식으로도 이제 목회자들을 이제 위협하거나 또 주일 예배 때 힌두교 단체에 속한 청년들이 와서 교회를 부순다든지 여러 가지 그 폭력을 행사하는 일들이 자주 일어나고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 이러한 분위기 속에서 인도 정부는 종교의 자유가 있고 우리 정부는 모든 종교를 존중한다고 겉으로는 표방을 하지만 실제적으로 이제 가보면 이 힌두교 원리주의 단체들이 교회를 핍박하고 또 목회자들을 폭행하고 타 종교를 억압하는 그런 일들 지금 빈번하게 일어나고 있다는 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 자, 이렇게 그 정권이 원리주의자, 그러니까 힌두교 원리주의자들과 아주 깊게 결탁이 돼서 사회 전반 분위기와 그런 것들을 이제 압박을 하는데, 지금 교회 분위기는 어떤가요? 인도 교회, 교회 분위기 좀 말씀해 주시죠. 네. 인도 여러 지역에서 이렇게 교회에 대한 핍박이 이루어지고 있는 것은 또 한편으로 생각해 보면 인도 교회가 그만큼 성장을 하고 있다는 반증이 되기도 합니다. 여러 지역에서 지금 교회 개척이 활발하게 이루어지고 있다는 소식을 듣게 됩니다. 저희들이 같이 사역하고 있는 우리 R77 우리 사역자들 통해서도 보면은 여러 지역에서 지금 교회가 이제 세워지고 있고요. 또 청년들 집회하는데 시골에서도 수백 명이 모여서 그런 청년들 집회에 참석을 하고 그런 영적인 이제 어떤 갈망을 가지고 있다는 그런 소식을 듣게 됩니다. 그리고 저희들이 또 이제 인도의 단체 중에서 상층 카스트와 그리고 정부의 고위 관료들 이런 사람들에게 복음을 전하고 있는 그런 단체와 이제 협력을 하고 있는데요.
또 이런 단체의 지도자들 만나서 얘기를 들어보면 또 여러 지역에서 교회 개척이 활발하게 이루어지고 또는 또 상층 카스트 그리고 이제 고위직에 있는 사람들 경제적으로 부유한 사람들에게도 이런 개인 접촉을 통해서 복음이 활발하게 증거되고 있다는 소식을 듣고 있습니다. 이것은 교회에 대한 핍박은 있지만 그 가운데 굉장히 영적으로 또 활발한 성령의 역사가 이루어지고 있다는 것을 반증하고 있는 것이라고 생각할 수가 있겠습니다. 네. 자, 이런 어려움 중에도 교회가 성장하기 때문에 힌두교 쪽에서 지금 어떻게 보면은 보이지 않게 압박을 가한다라고 이제 반증이 된다라고 또 아주 긍정적으로 또 이렇게 보셨네요. 자, 그러면 예, 그렇습니다. 네. 그리고 지금 말씀해주신 우리 이제 브라이리 박사님의 사역 중에 이름을 밝혀야 될지 모르지만 하여튼 지금 하시는 사역에 대해서도 좀 소개를 해주실 수 있으면 감사하겠습니다. 예, 저희들이 인도에서 이제 진행하고 있는 사역은 이제 R727 사역이라고 이름을 붙이고 있습니다. 이 R727이라는 것은 이제 사도 바울이 사도행전을 보면은 여러 지역을 다니면서 한 사람을 세우고 교회를 세우고 또 그 교회가 더 깊은 지역으로 교회 개척을 해 나가는 모습을 발견할 수가 있는데요. 그런 것처럼 우리가 북인도 지역이 미전도 종족 지역이라고 할 수 있는데 북인도 지역 여러 곳에 훈련 센터를 세워서 현지 사역자를 세우고 훈련하고 또 그들이 또 자기의 사역지에서 이렇게 활발하게 교회 개척을 하면서 또 다른 사역자들을 세워 나가는 그런 사역의 방식을 말해주고 있습니다. 그래서 저희들이 10여 년 전부터 인도 곳곳을 다니면서 교회 개척 훈련을 하고 또 그들을 또 전문적으로 훈련하기 위해서 3년 과정의 훈련 학교를 세워서 훈련을 해서 지금 현재 5개의 훈련 학교가 북인도 여러 곳에 세워져서 진행이 되고 있습니다. 이 훈련 학교에서 현지 사역자를 훈련하고 활발하게 교회 개척이 이루어지고 있는데요. 지금 이제 몇 년 되지 않았지만 100명이 넘는 사역자들이 훈련을 받았고 지금 현재도 계속해서 이런 사역자들이 훈련을 받고 또 교회 개척 사역에 투입이 되고 있습니다. 그래서 교회 개척 사역이 굉장히 활발하게 진행되고 있는데 이러한 사역이 선교사들이 주도를 처음에는 했지만 현지 교회와 협력해서 이 사역을 진행하고 있고 현지 교단과 협력해서 이 훈련학교 전반적인 행정적인 일들을 진행하고 있기 때문에 처음부터 현지 교회와 또 인도의 교단과 협력해서 이러한 사역들이 진행되고 있습니다. 그리고 훈련받은 사역자들이 리더십을 가지고 본인들의 지역에서 그런 훈련학교를 운영하는 가운데 현지 리더십 중심으로 이런 훈련학교를 통한 현지 사역자 훈련과 교회 개척이 이루어지고 있어서 또 요즘과 같은 참 비전 문제로 어려움이 있었을 때 이런 사역자들이 자발적으로 사역을 이제 진행하고 있기 때문에 현지 리더십을 처음부터 양성한 것이 굉장히 도움이 되었다는 것을 증명을 해주고 있는 것이죠. 네. 그래서 굉장히 활발하게 사역이 진행되고 있는 상황입니다. 네, 그렇군요. 그러니까 우리 선교사님들이 들어가 직접 개척하기가 쉽지가 않지만 현지인들을 제자화시키고 그분들이 스스로 교회를 개척할 수 있도록 하는 전략, 그것이 좀 시간이 걸렸지만 지금 상당한 효과를 내고 있다. 이제 그렇게 말씀을 하시네요. 자, 이것이 또 이제 곧 한국에서도 이 R727 그 세미나가 곧 열리는 거로 제가 알고 있는데요. 그 내용 좀 한번 소개해 주시죠. 네. 예. 저희들이 사실 한국 교회가 힌두권 선교에 대해서 잘 이해하지 못하는 부분이 있습니다. 맨 처음에 말씀드린 것처럼 힌두교가 무엇인지 잘 모르는 분들이 대부분이신데 힌두권
사역에 대해서도 잘 이해하지 못하는 부분들이 있습니다. 예를 들면 그 무슬림 사역은 무슬림들이 굉장히 폭력적으로 나와서 사람들이 굉장히 위협감을 느끼고 무슬림 사역을 해야겠구나 이런 문제의식을 느끼고 또 그런 것을 감당하는 단체들도 여러 개가 있는 것이죠. 그러나 그 힌두교가 무엇인지에 대해서는 사람들이 정확하게 알지 못하고 교회에서들조차도 요가 강좌를 할 정도로 힌두교에 대해서 이제 무지하고 마음을 놓고 있는데 힌두교를 우리가 알아야 되고 또 그래서 힌두권 선교를 어떻게 해야 되는가 그런 전략적인 측면을 한국 교회가 준비를 해야 한다는 것이죠. 그래서 저도 한국 교회에서의 이러한 문제 의식을 가지고 작년부터 이러한 문제를 위해서 기도하는 가운데 올 연초에 북인도 선교회를 조직하게 되었고 이 R7-7의 사역 전략을 한국에서 이렇게 알리고 또 한국 교회와 또 선교사 후보생들을 준비시키기 위해서 이제 이번 주부터 저희들이 북인도 선교 세미나를 하게 됩니다. 그래서 10번의 강의를 저희들이 준비를 했는데요. 인도에서 박사학위를 받고 교수 활동을 하시는 인도 최고의 전문가들을 저희들이 모시고 인도의 정치와 또 경제, 또 인도의 문화와 또 종교, 카스트 제도, 그리고 우리 또 거기서 이제 인도에서 오랫동안 사역하시는 선교사님들과 함께 인도의 선교 역사와 선교 전략들을 저희들이 배우고 또 어떻게 인도 선교를 해야 될 것인가를 준비하는 그런 모임으로서 북인도 선교 아카데미를 하게 되었습니다. 그래서 앞으로 그런 힌두권 지역 연구를 통해서 저희들이 이제 연구 자료를 만들고 그리고 인도로 가는 선교사님들이나 또 인도 선교를 지원하는 교회들에게 전략적인 힌두권 선교를 위한 전략적인 내용을 저희들이 정보를 또 알리고 이제 하면서 또 이 한국 교회가 이런 R7-7 전략에 따라서 선교사들을 준비시키고 또 교회도 같이 협력해서 이러한 사역을 할 수 있도록 그런 방향을 잡아 나가고자 준비를 하고 있습니다. 네. 근데 일반적으로 힌두권 선교라든지 인도 선교는 쉽지 않다. 그래서 아마 교회들이 또 아니면 개인들이 어떻게 보면 쉽게 접근을 못한다는 생각들을 갖고 있는데 실제로 어떻게 그렇게 인도 선교가 어려운가요? 아니면 선교사님 보시기에 그렇게 사람들이 그 중압감을 가지는 관점을 가지지 않아도 충분히 할 수 있는 건가요? 어떻게 보시는지요? 제가 생각하기로는 지금 힌두권 선교, 인도 선교는 굉장히 문이 활짝 열려져 있고 비자 문제 뭐 여러 가지 행정적인 어려움이 있지만 그 영적인 눈으로 보면은 지금 인도 교회 개척의 지금 사역이 활짝 열려져 있다고 볼 수가 있습니다. 단지 저희들이 어려움을 느끼는 것은 그런 어떤 영적인 관점으로 볼 수 있는 눈이 부족하고 아까도 말씀드린 것처럼 인도와 또 힌두권과 또 인도 교회를 저희들이 잘 알지 못하기 때문에 그런 무지에서 그런 어려움이 나오지 않는가 하는 생각을 갖게 됩니다. 왜냐하면 많은 선교사님들이 그 어떻게 사역을 해야 될 것인가에 대한 어떤 길을 잘 찾지 못한다는 것이죠. 그래서 그것을 혼자서 하려고 하고 또 혼자서 사역을 진행하다 보니까 어려움이 생기고 그 어려움이 이제 생기면은 그 어려움을 타개할 수 있는 그 방법을 잘 찾지 못하고 또 혼자서 또 어려움을 담당하다 보니까 이제 인도 선교가 어렵다, 잘 되지 않는다 이런 생각을 하시는데 우리가 인도를 잘 이해하고 또 거기 인도 선교를 이미 담당하고 있는 인도 교회가 있기 때문에 저희들이 그것을 협력할 수 있는 방안을 잘 모색을 해서 또 이렇게 사역의 방향을 찾게 되면은 사역도 훨씬 용이하게 이루어질 수 있고 또 사역의 열매도 풍성하게 맺을 수 있는 길이 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 저희들이 이 북인도 선교 아카데미를 통해서도 인도에 대해서 알리고 또 그런 인도 교회와 또 인도 선교의 이제 현장을 잘 소개를 하고
한국 교회나 우리 선교사님들이 사역을 그 인도 교회와 협력해서 해 나갈 수 있는 방안을 제시해 주기 위해서 하는 것이라고 할 수가 있습니다. 예. 네. 근데 우리 한국 선교사님들이 그 인도 선교를 잘할 수 있는 좋은 장점도 있고 또 그것을 통해서 우리가 접근해 나갈 수 있다고 볼 수 있는데요. 그냥 일반적으로 우리 한국 선교사님들이 인도 선교를 잘할 수 있는 장점이 있다면 어떤 것들이 있을까요? 일단 우리 한국 선교사님들이 가진 장점으로는 굉장히 그 신학 훈련과 또 제자 훈련 이런 부분에 있어서 훈련을 많이 받은 분들이라는 것이죠. 그래서 또 인도 사역자들을 훈련할 때 훈련할 수 있는 준비가 많이 되어 있다는 겁니다. 그런데 이제 저희들이 그러기 때문에 우리 한국 선교사님들 이것을 충분하게 발휘를 하기 위해서는 혼자 할 것이 아니라 다른 선교사님들과 많은 수가 아니더라도 갑자기 큰 규모로 하지 않더라도 두세 명이라도 협력해서 현지 사역자들을 훈련하고 그리고 그것을 이제 여러 가지 비자 문제와 행정적인 문제가 있기 때문에 현지 교회나 교단하고 협력할 수 있는 방안을 찾아내면은 우리 선교사님들의 그런 사역이 극대화되고 시너지 효과가 날 수 있는 가능성이 있습니다. 그래서 이제 본인들이 가지고 있는 그런 훈련할 수 있는 그런 장점을 잘 발휘할 수 있도록 선교사들과 연합, 현지 교회와의 협력 방안을 잘 모색하면 좋은 결과를 맺을 수 있다고 생각됩니다. 네, 그렇군요. 자, 그러면서도 또 우리 한국 교회가 최근에 참 열심히 잘하고 있는 사역 중에 하나가 단기 선교인데요. 예, 인도의 경우는 이렇게 장기 선교사님들이 거주하는 게 좀 어려움이 있다고 하지만 단기 팀이 들어가는 거에 대해서는 어떤 상황인가요? 단기 팀이 들어오는 것에 있어서는 어려움이 없습니다. 잠깐 동안 들어왔다 나가는 것이니까 그런 어려움은 없습니다. 그런데 우리가 이런 그동안 이 단기 사역이 여러 지역을 돌아다니면서 이제 외부적으로 나타나는 어떤 공연이나 행사를 많이 하는 사역이었다면 우리가 앞으로는 그런 사역의 방향을 좀 조정할 필요가 있습니다. 저희들도 이제 작년부터 여러 지역을 이제 돌아다니는 그런 단기 사역 형태에서 한 지역에 거처를 두고 그리고 가능하면 한 교회와 협력을 해서 그 주위에 있는 다른 교회 청년들이나 리더들을 모아서 교회 안에서 그 청년들이나 이제 리더들을 훈련하는 그런 방식으로 단기 사역의 패턴을 바꾸게 되었습니다. 그래서 이런 단기 사역의 패턴을 훈련 사역으로 바꿔서 해보니까 너무 반응이 좋고 그리고 이런 이제 일주일간이라도 이런 훈련 사역을 하게 되면 훈련을 받은 그런 청년이나 이제 리더들이 각자의 교회로 가서 재생산할 수 있는 그런 길이 나타난다는 것이죠. 예를 들면 저희들이 이제 한 일주일간이지만 컴퓨터 교육을 했습니다. 사실 지금 이제 인도에서는 영어하고 컴퓨터를 배우려고 하는 사람들이 너무나 많이 있습니다. 그런데 우리가 이제 한국 분들이기 때문에 영어 캠프를 할 수 있는 입장이 아니라서 그것은 하지 못했지만 그래서 이제 컴퓨터라든지 음악 교육이라든지 또는 이제 데코레이션을 하는 교육이라든지 그런 교육들을 이제 했는데 너무 반응이 좋고 이들이 자기 교회로 가서 또 다른 사람들한테 이제 컴퓨터를 가르치기도 하고 또 이 데코레이션을 하는 사람들이 교회를 이제 데코레이션해서 교회 전체를 꾸미는 그래서 굉장히 좋은 반응을 가진 적이 있는데요. 이런 이제 훈련 사역적으로 그리고 이제 지금 이제 상황 때문에 이제 돌아다니는 것보다 한 지역에 이렇게 거점을 두고 사람들을 모아서 훈련하는 그런 쪽으로 이제 단기 사역의 방향을 가질 필요가 있겠고요. 특별히 이제 미주 교회에서는 영어를 하는 분들이 많이 있으니까 여기 영어를 배우려는 사람들이 너무나 인도에는 많이 있습니다. 어느 지역을 가든지 우리가 조그마한 영어 캠프를 할 수가 있습니다. 영어도 배우면서
성경도 가르쳐주는 그 영어 캠프를 우리가 구성을 하면 미주 한인교회에서 좀 이렇게 영어를 잘 하는 우리 집사님들이나 뭐 장로님들, 뭐 권사님들도 할 수가 있는 것이죠. 그 청년들이 같이 와서 영어 캠프를 하면서 인도 교회 청년들, 또 리더들 훈련하고 또 이쪽 교회를 이렇게 강화시킬 수 있는 좋은 사역을 많이 개발할 수 있으리라고 믿습니다. 네, 그렇군요. 자, 이제 단기선교의 새로운 전략과 방향을 또 이제 말씀해 주셨는데, 특히 인도 상황에서 너무 외부에 드러나는 뭐 공연이라든지 너무 요란하게 외부 사람들한테 이렇게 접근하는 방법은 지금 상황에서는 그것이 적합하지 않다라고 이제 말씀해 주신 거죠? 예. 네. 그래서 이제 뭐 이런 단기 사역 더불어서 단기 사역자도 많이 필요하죠. 지금 인도 전역에서 이 교회 개척도 활발히 이루어지고 또 여기에 25세 이하의 청년들이 인도에서는 인구 60%를 차지하고 있습니다. 그만큼 어린이들과 청년들이 많이 있는데 이들이 영어를 배우고 싶어하고 또 컴퓨터를 배우고 싶어하고 그런데 경제적인 사정이 허락되지 않아서 이런 것을 배우지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 그래서 뭐 2개월, 3개월, 또 6개월, 또 길게는 1년까지도 단기 사역자가 만약에 미주 한인교회에서 온다면 지금 이렇게 할 일이 무궁무진하다는 것이죠. 그래서 저는 특별히 우리 미주 한인교회에서 그런 2개월, 3개월, 6개월, 뭐 1년까지 좀 시간을 내서 헌신 내서 단기 사역자로 와서 단기 선교사로서의 이제 좀 할 일을 같이 협력해서 하면 좋지 않겠나 이런 좀 도전을 드리고 싶습니다. 네. 예, 이제 우리 이 방송을 듣는 교회나 성도님들이 혹시 인도에 좀 가기를 원하신다면 우리 브라일리 그 선교사님, 우리 박사님의 그 연락처를 저희가 밑에 따로 이렇게 올려놓겠습니다. 그래서 아무래도 그렇게 좀 관심 있는 분들이 생기시면 연락을 하시고 좀 가시도록 그렇게 저희도 권장을 해드리겠습니다. 자, 이제 좀 더 몇 말씀만 나누고 마무리를 좀 하려고 하는데요. 그 인도의 한국 선교사님들이 최초로 들어가셨던 그런 기록 같은 것들이 좀 있으신가요? 그리고 초기에 어떤 선교사님들이 들어가셨는지 그런 것들이 좀 기록이 있으실 텐데요. 저희들이 현재 알고 있는 기록은 인도에 최초로 들어오신 선교사님은 영락교에서 파송받은 김영자 선교사님으로 알고 있습니다. 그래서 아마도 그 70년대 말에 이제 들어오신 걸로 이제 알고 있는데요. 지금은 이제 은퇴를 하셨지만 남인도 지역에서 학교를 세워서 많은 어린이들에게 복음을 전하고 또 미래의 지도자들을 양성하시고 많은 열매를 맺으신 걸로 저희들이 알고 있습니다. 그 이후에 이제 우리 이제 통합 측, 합동 측 목사님들 중에서 또 이용복 목사님, 또 정윤재 목사님이 그 이후에 이제 들어오셔서 사역을 하셔서 굉장히 또 남인도 지역에서 이제 큰 사역을 하셨고요. 그 이후에 이제 80년대 말 90년도 초에 여러 선교사님들이 이제 많이 와서 이제 남인도뿐만 아니라 이제 북인도까지 이렇게 진출하셔서 이제 사역이 진행이 되고 있고 지금 현재는 우리 선교사님들이 거의 장기 선교사님으로는 인도 전역에 한 1,000명 가까이 있는 것으로 파악이 되고 있습니다. 네, 참 많이 거기도 한 40여 년쯤 됐는데 그래도 상당히 우리 한국 선교사님들이 기여를 많이 한 것들이 이제 아마 역사적으로 평가를 받게 될 텐데요. 그러나 정말 어떻게 보면 또 다른 나라보다 어떻게 보면 또 정말 장기 선교사로 생활하기가 쉽지 않은 그런 특수한 조건들인데 그래도 잘 견디시고 뿌리를 내리시고 또 이렇게 하신 것을 또 감사합니다. 자, 이제 우리 마무리하면서 우리 인도를 위한 기도 제목들 또 우리 선교사님을 위한 기도 제목들을 좀 말씀해 주시고 마무리 인사로 우리 지금 들고 계시는 우리 선교사님들에게 마무리 인사 한 말씀
해주시면 되겠습니다. 예. 인도를 위해서 기도해 주실 것은 경제적으로는 굉장히 호황을 누리고 성장하고 있지만 영적으로는 복음을 또 거부하는 그런 세력들 때문에 어려움을 겪고 있기도 합니다. 그러나 이러한 어려움 속에서 인도 교회가 더욱 복음의 능력을 덧입고 복음을 증거하고 또 교회가 더욱 힘을 내어서 교회 개척을 해나가는 일들을 계속해서 감당할 수 있도록 기도해 주시면 좋겠습니다. 그리고 우리 선교사님들이 이제는 전략적인 선교를 하지 않으면 비자도 받지 못하고 사역도 하지 못하고 쫓겨나가는 시대가 되었기 때문에 우리 선교사님들이 서로 어떻게 하면 전략적으로 협력을 해서 그리고 인도 교회와 또 인도 교단과 이렇게 협력을 해서 전략적인 사역을 개발해 나갈 수 있도록 그렇게 기도를 해 주시면 좋겠습니다. 그리고 또 특별히 저희들이 이번 주부터 시작되는 북인도 선교 아카데미 10번의 강의이지만 이번 북인도 선교 아카데미를 통해서 인도를 이해하고 또 인도 선교의 방향을 이렇게 제시해 줄 수 있는 좋은 밑바탕이 될 수 있도록 또 한국 교회에 도전을 줄 수 있는 나비의 몸짓이 될 수 있도록 기도해 주시면 감사를 드리겠습니다. 네, 우리 선교사님들에게 마지막 인사 한번 부탁드립니다. 네, 전 세계 여러 곳에 흩어져 있는 모든 선교사님들께 안부의 말씀을 전해드리고요. 어느 곳에 있든지 어려움은 있습니다. 그러나 그런 어려움 속에서 주님의 은혜는 더욱 크리라고 믿습니다. 오늘 하루도 우리 선교사님들 삶 속에서 주님의 은혜로 풍성하시고 주님의 능력으로 승리하시는 하루가 되시고 많은 사역 현장에 성령의 기름 부으심과 강한 성령의 역사가 나타나기를 간절히 기도드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 지금까지 인도에 26년간 계시고 또 우리 정말 중요한 그 북인도 선교 아카데미를 이제 개최하셔서 그 R727이라는 현지 교회의 현지인들을 통한 개척 전략을 지금 개발하셔서 아주 활발하게 지금 진행하고 계시는 우리 브라이트 리 박사님 또 선교사님 모셨습니다. 예, 우리 또 동시에 지맨의 그 힌두권 선교의 전문위원으로 또 함께 사역에 수고해 주시는데요. 여러분들의 많은 기도와 협력 그리고 특별히 단기 선교팀이 좀 더 많이 연결돼서 들어가면은 굉장히 좋은 효과가 있을 것 같습니다. 예, 지금까지 진행의 김정한 선교사였습니다. 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.